امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری جنگ کے باعث تیل اور گیس کی فکر تو سب کو ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور بحران ہما سر پر منڈلا رہا ہے اور یہ بحران ہے لاکھوں بیمار افراد کو نئی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ سانس کی ڈور خطرے میں۔ ہول سیل میڈیسن مارکیٹ ملتان میں ادویات کی قلت، سانس، دمہ اور ہیپاٹائٹس جیسی مہلک بیماریوں کے مریض ادویات نہ ملنے کے باعث زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا۔ ادویات کی درآمدات سے وابستہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر یہ تنازع جلد نہ تھما تو ملک میں جان بچانے والی لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں ان کے ساتھ فارمولا دودھ، انسولین سمیت مختلف ویکسینز کی شدید قلت ہو سکتی ہے اور یہی نہیں بلکہ ان ادویات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ بھی ہوگا۔ لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، سانس کے اور دمے کے مریضوں کے لیے بہت مشکلات ہے دوائی نہ ملنے سے، جس کی وجہ سے جان بھی جا سکتی ہے۔ نمشکار دوستو، سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر۔ دوستو، پاکستان میں پیٹرول اور گیس کے بعد اب دوائیوں کی بھی بھاری قلت ہو گئی ہے۔ اس حالات پر پاکستان کی پبلک اور میڈیا کس طرح گھبرائی ہوئی ہے، یہ آپ آگے اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور ایسے ہی دھماکے دار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔ جے ہند۔ خبر تو آپ تک پہنچانی ہے اور مکمل پہنچانی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ فیکٹریوں کارخانوں کی بات کروں یا بجلی کے حوالے سے بتاؤں، کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں، ادویات کا، دودھ کا، ویکسینز کا ذکر چھیڑوں یا گیس کے حوالے سے بتاؤں۔ چونکہ پیٹرول کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، پریشان ہیں، لیکن ایک گیس کا بحران بھی ہے اور پیٹرول کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ ابھی سلسلہ شاید یہاں رکے گا ہی نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور فوری طور پر بھی اگر جنگ بند ہو جاتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے، مکمل بند بھی ہو جاتی ہے مکمل طور پر، تب بھی کتنا عرصہ لگے گا چیزیں نارملائز ہونے میں، یہ جان کر آپ حیران بھی ہوں گے اور یقیناً میری طرح پریشان بھی ہوں گے کہ اتنا وقت لگے گا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی، حکومت نے فوری طور پر بڑھا دی، تو جب کم کرنے کی باری آئے گی تو حکومت کے پاس کتنے لمبے عرصے کا بہانہ رہے گا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اگر آپ صرف پیٹرول سے ہی پریشان ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، تو اس کی میں ڈیٹیل میں بعد میں آتا ہوں، کیونکہ پیٹرول تو مہنگا ہو رہا ہے، ہو چکا ہے۔ اب آ جائیے ادویات پر۔ اس میں روزنامہ انگریزی اخبار ٹریبیون وہ یہ کہہ رہا ہے، جو انٹرنیشنل ٹریبیون انٹرنیشنل کی سبسڈری ہے پاکستان میں، وہاں جناب میں آپ کو حوالہ بھی دے رہا ہوں، تو فیل احمد کی رپورٹ ہے، شارٹیجز آف میڈیسنز فارمولا ملک لومز لارج. Supply of medicines, baby milk and vaccines is likely to be affected by ongoing war in Gulf. اب یہ بتا رہے ہیں کہ 70 سال ہو گئے پاکستان میں یہ انڈسٹری ہے، 70 سال زیادہ پاکستان کو بنے ہو گئے، ہم جو ادویات میں خام چیزیں استعمال ہوتی ہیں، را مٹیریل استعمال ہوتا ہے، وہ ہم آج تک نہیں بنا پا رہے ہیں۔ وہ ہم اب بھی باہر سے خریدتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں اور پھر یہاں پر اس کو مکس کر کے ادویات بنا لیتے ہیں۔ اچھا، ان میں بھی بہت سی ہیں جو ویسے ہی ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اب کچھ ایران سے آ جاتی تھیں، یہ میں نے ساری خبر ایک گلوز پڑھا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اب وہ آ نہیں پا رہی، فلائٹس بھی چونکہ نہیں آ پا رہی، اس لیے اس میں انسانی جان بچانے والی ادویات شامل ہیں، اس میں کینسر کی ادویات ہیں، اس میں ویکسینز ہیں، اس میں دل کے امراض میں لاحق افراد کے لیے ادویات ہیں، اس میں شوگر ڈائبٹیز کے لیے ادویات ہیں۔ تو سوچیے ذرا، یہ تو لازمی ہوتی ہیں، ورنہ وہ تو جان کا خطرہ ہے ان کے لیے۔ دل کے مریض کو اس کی دوا نہیں ملے گی، شوگر کے پیشنٹ کو نہیں ملے گی، یعنی انسولین ہے یا ڈائبٹیز کی دوائیاں وہ نہیں ملیں گی، کینسر پیشنٹ ان کے لیے مل رہی، جن کی کیمو تھراپی ہو رہی ہے، پھر ویکسین جن کے لیے ضروری ہے، بچوں کا دودھ جو امپورٹ کیا جاتا ہے وہ ہے ہی نہیں پاکستان میں، ہم بنا ہی نہیں پا رہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ حالات ہیں، اس میں پوری ڈیٹیل ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جی جو انسانی جان بچانے کے لیے ادویات ہیں، لازمی ادویات ہیں، ان کا را مٹیریل ہے، فارماسیوٹیکل پروڈکشن کے لیے ہے، وہ نہیں آ پا رہا، اور اب کچھ ہی ہفتوں کا ہمارے پاس مٹیریل رہ گیا، اس کے بعد پھر ادویات مزید نہیں بن سکیں گی، اور اگر ابھی بھی آتی ہیں تو بیک لاگ تو رہے گا نا، ایک دم تو نہیں ساری جتنی ڈیمانڈ ہے وہ آ جائے گی، پھر آرڈر پلیس ہوں گے، کیا ہوگا، وہ بھی پورا کرتے آئے گا۔ ابھی تو پچھلے کچھ عرصے میں ادویات قیمتیں ویسے ہی کئی گنا بڑھ چکی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس سے ریلیٹڈ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ پوری خبر اس میں موجود ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک یعنی ڈرامائی آپ اس میں قیمتوں میں اضافہ دیکھیں جو ناقابل برداشت ہوگا، اور ویکسین میں، میڈیسنز میں جو حیران کن ہوگا، ناقابل برداشت، ناقابل یقین اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اس لیے پیٹرول پرائسز کا نہیں، یہ کانفلکٹ اور یہ آپ سب کا پیٹرول بھی جانا ہے، اس سے صحت بڑی متاثر ہو رہی ہے، ہیلتھ کیئر بہت متاثر ہو رہی ہے، اور 70 سال میں جناب ہم اس قابل ہی نہیں ہوئے کہ ادویات کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جی ہم اس کا را مٹیریل بھی، خام چیزیں مٹیریل وہ ہم بنا رہے ہیں، پھر ہم آگے دوائیاں بنا سکیں، ہم وہ باہر سے منگواتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی تھا کہ کچھ سمگل ہو جاتی تھی ایران سے، ایران تو
90-95% की ज़रूरियात की मेडिसिन खुद बनाते हैं, वहाँ से हम स्मगल कर लेते थे, अब वो भी बंद हो गई, स्मगल भी नहीं किए जा सकते। अब हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स डरा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं कि जी ये मामला अगर चला तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अद्वियात बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी। मोहम्मद आतिफ हनीफ बलोच हैं, प्रेसिडेंट द होलसेल केमिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि अनऑफिशियली गैर सरकारी तौर पर पिछले 2 साल से मुसलसल कीमत बढ़ती चली जा रही है अद्वियात की, जिनमें लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, जान बचाने के लिए अद्वियात हैं, और कह रहे हैं कि अब जिस तरह से बढ़ेंगी हमारी सोच भी नहीं है, पहले 2 साल से बढ़ रही हैं तो ये और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी। और मैनी एसेंशियल मेडिसिन ऑलरेडी सी प्राइस हाइक्स एवरी 2 मंथ्स, हर 2 महीने के बाद अद्वियात की कीमतें बढ़ रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं। यहाँ पर हर 2 महीने के बाद वैसी बढ़ रही थी और अब भी बढ़ रही हैं। फिर अब्दुल समद बुधानी, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 महीने का स्टॉक रह गया हमारे पास, सिर्फ 2 माह का बस। फिर ये कह रहे हैं कि यानी जिसको डॉक्टर 2 टाइम की दवाई लेने का कहता है वो बेचारा 1 टाइम की खा रहा है कई दफा। ये हाल हो गया है कि चलें क्या करें, पैसे ही नहीं है इतने। तो वैक्सीन का भी हम क्या करेंगे उसका मसला बना हुआ है। और फिर फॉर्मर डायरेक्टर हेल्थ कराची कह रहे हैं डॉक्टर अकरम सुल्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा मामला मुतासर हुआ है, रॉ मटेरियल का और वैक्सीन का, और पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि किस तरह हमने रॉ मटेरियल को लेकर आना है, इस पर कुछ सोचा ही नहीं गया कभी, और आज हम इस हाल में आ गए हैं। हत्ता कि अभी हम अगर इंडिया से भी लें तो हमें बहुत महंगी पड़ेंगी अद्वियात। ये सोचिए ज़रा, ये हाल हो गया। तो सोचिए ज़रा कि आने वाले दिन कितने मुश्किल हैं। इसीलिए तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ओह कि हमें तो आने वाले दिनों में मज़ीद प्रॉब्लम बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप तैयार रहें, कौम कुर्बानी के लिए तैयार रहे, आलमी हालात ऐसे हैं, आने वाले दिनों में हमें और इजाफा करना पड़ सकता है चीज़ों की कीमत में, ये नागुज़ीर हो जाएगा। तो आप सोचिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो जंग के हालात में तो अब ये है कि पाकिस्तान में जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उसमें 80% जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी बाहर से आते हैं। ठीक है। जो हम कहते हैं ना लोकल इंडस्ट्री हमारी है और हम बना रहे हैं, नहीं, उसमें भी क्योंकि जो 43% रॉ मटेरियल्स हैं वो इंडिया के सोर्स से आते हैं। तो तकरीबन जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, स्टैंड्स, सिरिंज, कैनोला, वो तकरीबन पाकिस्तान में 95% जो है इंपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान में सिर्फ सिरिंज है जो 8 करोड़ महीने की चाहिए होती है, जिसमें 6 करोड़ हम पाकिस्तान में बनाते हैं, बाकी इंपोर्ट करते हैं। तो सिर्फ कुछ एंटीबायोटिक्स के रॉ मटेरियल्स हैं, तकरीबन 17-18 के करीब रॉ मटेरियल्स हैं जो पाकिस्तान में हम बना रहे हैं। हमारी हुकूमतों की नाअहली और फार्मास्यूटिकल कंपनियां, जब ये जंग का माहौल है तो हमारे इंडिया से जो रॉ मटेरियल्स आते हैं वो दुबई के थ्रू आते हैं, और बहुत सारी जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स की जितनी भी वो चीज़ें हैं वो दुबई के थ्रू आती हैं। दुबई में बंदिश की वजह से और हालात की तंगी की वजह से जो ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़, इंसुलिन, अब जो दवाई कैंसर के मरीज़, जो पहले दवाई जो बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो इंडिया से आ रही थी, एडमैक इंडिया से, भारत बायोटेक से, HBL से, और बहुत सारी, तो अब वो जो है ना वो रुक गई हैं। और भी बहुत सारी दवाइयाँ जो है मैं समझता हूँ कि लोगों की, मरीज़ों की मजबूरियों से फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। ऑलरेडी पाकिस्तान में दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। मतलब एंटी कैंसर नेक्सावीर जो है पाकिस्तान में 2,32,000 की स्टेट थी और ये 2,32,000 इंडिया में 6,000 रुपये की है। गैस का सुन लीजिए, LNG की सप्लाई खत्म, गैस की राशनिंग हो सकती है, हुक्काम बता रहे हैं। गालिद मुस्तफ़ा साहब की खबर है, जंग में छप चुकी है। ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी ऑथेंटिक खबरें देते हैं। पाकिस्तान में तवानाई का बड़ा बहरान सर उठा रहा है। आबना हुर्मुज़ में जारी बहरी कशीदगी के बायस LNG की सप्लाई मुअत्तल होने से मुल्क में दरामदी गैस का जखीरा मुकम्मल तौर पर खत्म होने का खदशा है। मुकम्मल तौर पर गैस खत्म, कोई इंपोर्ट नहीं। तो आपको बड़ी खौफनाक गैस की भी लोड शेडिंग मिलेगी और उसके बाद बिल्कुल ही खत्म कहानी। अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो गैस राशनिंग हो सकती है। हुकूमत मईशत के अहम शोबों के लिए गैस की लोड मैनेजमेंट के इंतहाई सख्त इक़दामात करने पर मजबूर हो जाएगी, जिसमें सनतों को सप्लाई की मुकम्मल बंदिश और घरेलू सार्फिन के लिए सिर्फ खाना पकाने के वो भी मखसूस औकात में गैस की फराहमी शामिल है। यानी फैक्ट्रियों को तो गैस बंद, तो फैक्ट्री ही बंद। अगर सिर्फ गैस की बंदिश से नहीं बंद तो अभी भी फैक्ट्रियां बंद हैं। मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखने वाला हूं कि फैसलाबाद जो इंडस्ट्रियल सिटी कहलाता है, एक वक्त में 4000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करता था, अब 1000 मेगावाट भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहा। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यूं समझिए कि घरेलू सार्फिन तो कुछ इस्तेमाल कर ही रहे होंगे ना, तभी 1000 मेगावाट है। बाकी तो इंडस्ट्री सारी बंद हो गई। चले बिल फर्ज 400 फैक्ट्रियां भी थी वहां पर, तो 4000 मेगावाट के बाद अब सिर्फ 1000 पर आ गया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 100 रह गई है। 400 थी तो 100 फैक्ट्रियां बाकी रह गई है। मैं घरों की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन 1000 मेगावाट में तो मेजॉरिटी घरों की होगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 400 में से 100 या 100 फैक्ट्रियां थी तो सिर्फ 25 बाकी रह गई हैं। यही सोच लीजिए। अच्छा, अब एक तरफ ये कि जी सनतों को जो सप्लाई रह गई है गैस की वो भी गई, और घरेलू सार्फिन के लिए भी खाना पकाने के लिए वो भी सिर्फ मखसूस औकात में आएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।